नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। तो हवे आपणे आज आगळनी थियरी भणवानी छे। सौथी मोस्ट आईएमपी थियरी छे आजे थियरी के नियमित वर्तुळमय गति एटले के ए नियमित वर्तुळमय गति एटले के वर्तुळमय गति ज छे, परंतु एमां आपणे एटલું याद राखवानुं छे के आ नियमित वर्तुळमय गति जे छे ने ए द्विपरिमाणमां थती गति छे। क्या गति थती? द्विपरिमाणमां आ गति थाय छे, कारण के समय साथे एना बे याम बदलाय छे। एक एक्स याम पण बदलातो हशे अने एक वाय याम पण बदलातो हशे, एटला माटे समतलमां गति कही शकाय। नियमित वर्तुळमय गति एटले के द्विपरिमाणमां थती गति के जेने आपणे समतलमां थती गति पण कही शकाय छे। ख्याल आव्यो आ वस्तुमां? ओके, हवे खास याद राखजो के कोई पण पदार्थ वर्तुळाकार मार्गे गति करतो होय त्यारे एना समय साथे बे याम बदलाता होय ज। ओके, अहींया आगळ जो पदार्थ जे छे ने आपणे कहीए के एक्स अक्ष आम अने ऊभी अक्ष वाय, तो आपणे कहीए के आ पदार्थ जे छे ए एक्स वाय समतलमां गति करे छे। कया समतलमां? एक्स वाय समतलमां गति करे छे। तो ए पदार्थनो गतिमार्ग तमने आकृतिमां दर्शावेला प्रमाणे आ रीते छे। ओके, ए वर्तुळ मार्गे गति करे छे। ए जे वर्तुळाकार मार्गे गति करे छे ए वर्तुळाकार मार्गनी त्रिज्या खास ध्यानथी जोजो, हूँ कही दऊं के आर जेटली छे। केटली छे? आर जेटली। ओके, एटले आर त्रिज्याना वर्तुळाकार मार्गे अहीं आगळ पदार्थ गति करतो हशे। ओके, हवे आ जे थियरी छे ने नियमित वर्तुळमय गति, एमां खास याद राखवानुं छे के जेटला पण सूत्र आवशे ए बधा सूत्र तमारे याद राखवाना छे, कारण के ए बधा सूत्रनी जरूर आपणे कंईक ने कंईक जग्याए पड़ती ज रहेशे। हवे पछीना आपणे जेटला पण पाठ भणवाना छे ने ए बधा पाठमां, એટલે આજના વિડિયો લેક્ચરમાં જેટલા પણ સૂત્ર આવે એ સૂત્ર તમારે બરાબર રીતે તૈયાર કરવાના છે। ઓકે, ચાલો હવે આપણે ખબર છે કે પદાર્થ છે વર્તુળાકાર માર્ગે ગતિ કરે છે, આ એનું વર્તુળાકાર માર્ગનું કેન્દ્ર સી કહી દઈએ આપણે। શું કહી દઈએ? સી। ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં? ઓકે, તો કોઈ પણ માર્ગે ગતિ કરે છે, માની લો કે પદાર્થ શરૂઆતમાં આ બિંદુએ છે, માની લો કે આ બિંદુએ। ओके, तो आ बिंदुए पदार्थनु आ पी बिंदुए छे, तो पी बिंदुए जो ए पदार्थनो स्थान सदिश दौरवो होय तो आपणे कीधेलुं के उगम बिंदु, पण अहींया आगळ ए कोण हशे तो के आ वर्तुळाकार मार्गनुं केंद्र। तो केंद्र ओ थी पी सुधीनो स्थान दर्शावता सदिशने आपणे कहीए आर सदिश। ओके, एटले प्रारंभमां कण पी बिंदु पर हशे। टी बराबर 0 समय आपणे कहीए तो पण भले अने टी बराबर टी समय कहीए तो पण भले। ओके, एटલું याद राखवानुं के प्रारंभमां कण आ बिंदुए छे। ओके, अथवा आपणे कही शकाय के अमुक समये पदार्थ आ बिंदुए छे तो तेनो स्थान सदिश आपणे कहीए ते प्रमाणे आर सदिश थशे। અને આપણે આગળના વિડિયો લેક્ચરમાં પણ વાત કરેલું કે વર્તુળાકાર માર્ગે ગતિ કરતા કણનો અથવા દ્વિપરિમાણમાં એટલે કે સમતલમાં ગતિ કરતા પદાર્થનો ગતિમાર્ગ જે છે એ ગતિમાર્ગના બિંદુએ દોરેલો સ્પર્શક તે બિંદુ એટલે કે તે કણનો તત્કાલીન વેગ આપે છે। એટલે અહીંયા આગળ જો આપણે સ્પર્શક દોરીએ પી બિંદુએ તો પી બિંદુએ સ્પર્શક તમે ધ્યાનથી જુઓ આ દિશામાં દોરી શકાય। ओके, तो आ दिशा में जे छे ने एने आपणे कहीए वेग सदिश v। तत्कालीन वेग v छे। कयो वेग छे? तत्कालीन वेग v। ओके, એટલે t बराबर t समये कणनो वेग p बिंदुए कई दिशामां छे? आ दिशामां छे। ओके, चालो हवे अमुक समय थाय एटले पदार्थ जे छे कण ए गति करतो 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 मानी लो के आ बिंदुए आवे छे, p डैश बिंदुए। ओके, पीडीएस बिंदुए आवे छे तो एनो आपणे स्थान सदिश जे दर्शावવાનો છે એને આપણે કહીશું કે સ્થાન સદિશ r ડેશ। पीडीएस बिंदुए स्थान सदिशને કહી દઈએ r ડેશ। ओके, હવે ખાસ ધ્યાનથી જોજો, આ બિંદુએ એનો આપણે વેગ જોતો હોય તો સ્પર્શકની દિશામાં મળે। આ બિંદુએ સ્પર્શક આ દિશામાં છે એના વેગને આપણે કહી દઈએ કે v ડેશ। ઓકે, નિયમિત વર્તુળમય ગતિ આપણે ભણવાની છે એટલે વર્તુળાકાર માર્ગે ગતિ કરતા કણનો વેગ નિયમિત હશે। ખાસ ધ્યાન આપજો, વર્તુળાકાર માર્ગે ગતિ કરતા કણનો વેગ નિયમિત હશે, પરંતુ દરેક બિંદુએ વેગ અલગ અલગ દિશામાં હશે, માટે વેગની દિશા બદલાતી હોવાથી
આમાં પ્રવેગ ઉત્પન્ન થાય છે। એટલે ખાસ યાદ રાખજો કે જ્યારે પદાર્થ અહીંયા આગળ પદાર્થ વર્તુળમય ગતિ કરે છે, ઓકે, આપણને ખબર છે કે કોઈ પણ ગતિ કરતા પદાર્થમાં પ્રવેગ ક્યારે ઉત્પન્ન કરી શકાય? જો વેગમાં ફેરફાર થાય તો વેગમાં ફેરફાર બે રીતે કરી શકાય, ખાસ ધ્યાન આપજો। વેગમાં ફેરફાર જે છે ને એ વેગમાં ફેરફાર બે રીતે કરી શકાય। જોજો અહીંયા આગળ માત્ર મૂલ્યમાં બદલીને, એટલે માત્ર મૂલ્યમાં ફેરફાર કરીને, ઓકે, માત્ર મૂલ્ય બદલો તો પણ વેગમાં ફેરફાર થાય એવું કહી શકાય। અને વેગ સદિશ રાશિ હોવાથી દિશા બદલીને પણ વેગમાં ફેરફાર કરી શકાય છે। એટલે વેગમાં બે રીતે ફેરફાર કરી શકાય, માત્ર મૂલ્ય બદલો તો પણ વેગમાં ફેરફાર થયો એવું કહી શકાય, પણ રેખીય ગતિ કરતા હોય ત્યારે માત્ર ને માત્ર મૂલ્યની જરૂર છે। ઓકે, એટલે રેખીય ગતિમાં જો તમારે વેગનો ફેરફાર જોતો હોય તો તમારે માત્ર ને માત્ર શું બદલવાનું છે? મૂલ્ય। એટલે માત્ર મૂલ્યમાં ફેરફાર કરો તો કઈ ગતિમાં કરવાનો? તો કે રેખીય ગતિ કરતા હોય ત્યારે જ। તો રેખીય ગતિમાં માત્ર ને માત્ર મૂલ્યમાં ફેરફાર કરીને વેગમાં ફેરફાર કરી શકાય, પરંતુ વર્તુળમય ગતિ કરીએ છીએ, કઈ ગતિ? વર્તુળમય ગતિ। તો વર્તુળમય ગતિ કરતા હોય ત્યારે વેગમાં ફેરફાર દિશા બદલીને પણ કરી શકાય છે। અહીંયા આગળ ધ્યાનથી જુઓ કે નિયમિત વર્તુળમય ગતિ છે। નિયમિત વર્તુળમય ગતિ એટલે પદાર્થનો જે વેગ છે એ નિયમિત હશે, દરેક બિંદુએ પદાર્થનો વેગ નિયમિત જ હશે, ઓકે, અને એ વેગ કઈ દિશામાં હશે? તો કે સ્પર્શકની દિશામાં। અને વર્તુળમય ગતિમાં દરેક બિંદુએ સ્પર્શક અલગ અલગ દિશામાં મળે, એટલા માટે કહી શકાય કે અહીંયા આગળ વેગમાં ફેરફાર થઈ ગયો। વેગમાં ફેરફાર થાય છે એટલે કે આ બિંદુએ વેગ આ દિશામાં, આ બિંદુએ વેગ આ દિશામાં, પ્રત્યેક બિંદુએ વેગની દિશા બદલાય છે, એટલા માટે આમાં પ્રવેગ ઉત્પન્ન થશે। એટલે ખાસ યાદ રાખવાનું કે નિયમિત વર્તુળમય ગતિમાં વેગ નિયમિત હોવા છતાં એની અંદર પ્રવેગ ઉત્પન્ન થાય છે। ઓકે, ખાસ યાદ રાખજો, કારણ કે પ્રવેગ ક્યારે ઉત્પન્ન થાય? વેગમાં ફેરફાર થાય તો જ। અને વેગમાં આપણે આજે દિશા બદલીને પણ ફેરફાર કરીશું, અને એ દિશા બદલીને વેગમાં ફેરફાર થાય છે એટલે એમાં પ્રવેગ ઉત્પન્ન થાય છે, એના વિશેની પણ આપણે વાત કરીશું। ઓકે, ચાલો, વેગમાં ફેરફાર થાય એટલે પ્રવેગ ઉત્પન્ન થાય, તો પ્રવેગ કઈ દિશામાં હોય? તો કે વેગનો ફેરફાર કઈ દિશામાં થાય છે એની દિશામાં હશે। ઓકે, અહીંયા આગળ ધ્યાનથી જોજો, આ બિંદુએ વેગ આ દિશામાં, આ બિંદુએ વેગ આ દિશામાં છે, ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં? એટલે હું અહીંયા આગળ ફ્રી બોડી ડાયાગ્રામ દોરું છું, ખાસ ધ્યાનથી જોજો। આ બિંદુએ વેગ આ દિશામાં, એટલે ધ્યાન આપજો બરાબર, આ દિશામાં વેગ હશે, જો ધ્યાનથી, આ બિંદુએ આપણે દોરવું હોય તો વેગ કઈ દિશામાં છે? આ દિશામાં। ચાલો, આ બિંદુએ વેગ આ દિશામાં છે, આ વેગ કયો છે? તો કે સદિશ v। આ વેગ કયો છે? તો કે સદિશ v ડેશ। ઓકે, ચાલો, હવે હું અહીંયા આગળ એક નવો સદિશ દોરી દઉં છું આ દિશામાં, કે એને હું કહી દઉં કે ડેલ્ટા સદિશ v। એટલે આ બંને વેગ સદિશનો તફાવત। ઓકે, ચાલો, એક સદિશના મુખ ઉપર બીજા સદિશનું પૂછ, એટલે v સદિશના મુખ ઉપર ડેલ્ટા v સદિશનું પૂછ, તો v સદિશના પૂછથી ડેલ્ટા v સદિશના મુખના સદિશને કહેવાય પરિણામી સદિશ। એટલે આ આકૃતિમાં પરિણામી સદિશ કયો છે? v ડેશ સદિશ। તો આ બંનેના સરવાળા જેટલો થાય, તો એટલા માટે આપણે લખી શકાય, ખાસ ધ્યાનથી જોજો અહીંયા આગળ, કે સદિશ v ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા સદિશ v પ્લસ સદિશ v। તો ડેલ્ટા v ને સૂત્રનો કરતા બનાવીએ તો ડેલ્ટા v બરાબર સદિશ v ડેશ માઇનસ સદિશ v। તો આપણે કહી શકાય કે વેગનો ફેરફાર એટલે શું? તો અંતિમ વેગ સદિશમાંથી પ્રારંભિક વેગ સદિશ બાદ કરો તો પરિણામી વેગ સદિશ આપણને કઈ દિશામાં મળશે? આ દિશામાં મળશે। આ દિશા એટલે કઈ દિશા થાય? જો ધ્યાનથી, આ વર્તુળાકાર માર્ગના કેન્દ્રની દિશા। એટલે વેગનો ફેરફાર કઈ દિશામાં છે? તો કે વર્તુળાકાર માર્ગના કેન્દ્ર તરફની દિશામાં છે। એટલે પ્રવેગ પણ ક્યાં હશે? તો કે વેગના ફેરફારની દિશામાં। તો વેગનો ફેરફાર આ દિશામાં, તો પ્રવેગ પણ આ દિશામાં, માટે એવું કહી શકાય કે નિયમિત વર્તુળમય ગતિ કરતા પદાર્થમાં પ્રવેગ ઉત્પન્ન થાય છે, એ પ્રવેગ કઈ દિશામાં હોય? તો કે કેન્દ્ર તરફની દિશામાં હોય છે।
ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં? ઓકે, આની આ જ આકૃતિ આપણે બીજી રીતે પણ દોરશું, ખાસ ધ્યાનથી જોજો. આ બે બિંદુ વચ્ચેનો તફાવત બહુ મોટો છે. હવે હું નાનો તફાવત લઈને પણ નવી આકૃતિ દોરીશ ત્યારે જે પરિણામી જે વેગ હશે એ પણ આ દિશામાં જ મળશે. ખાસ ધ્યાનથી જોજો. ઓકે, અત્યારે આપણે જસ્ટ લખી નાખીએ છીએ કે અહીં વેગનો ફેરફાર, અહીંયા આગળથી આપણને ખબર પડે છે કે અહીં વેગનો ફેરફાર ક્યાં છે? તો કે વર્તુળાકાર માર્ગની, એટલે વર્તુળ માર્ગના કેન્દ્ર તરફ હોવાથી પ્રવેગ કઈ દિશામાં આવશે? તો કે કેન્દ્ર તરફની દિશામાં આવશે. માટે કહી શકાય કે વર્તુળક એટલે કે પદાર્થનો પ્રવેગ, પણ વર્તુળાકાર માર્ગે ગતિ કરતા પદાર્થનો પ્રવેગ કેન્દ્ર તરફની દિશામાં હશે. કેન્દ્ર તરફની દિશામાં હશે. એટલે આખો આટલો કોન્સેપ્ટ આપણે બરાબર રીતે યાદ રાખવાનો છે કે વેગનો ફેરફાર વર્તુળના કેન્દ્ર તરફ હશે. એટલે પદાર્થનો પ્રવેગ કઈ દિશામાં હોય? તો કે કેન્દ્ર તરફની દિશામાં હોય છે. ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં? એટલે આ કોન્સેપ્ટ તમારે પહેલા ખાસ યાદ રાખવાનો છે. ઓકે, ચાલો હું આ બે બિંદુ વચ્ચેનો તફાવત નાનો લઈ લો, એટલે સ્થાનાંતર ઓછું લઈ લો. એટલે આ પી અને પી' બિંદુઓ ક્યાં આવશે? એકબીજાની નજીક આવશે. એકબીજાની નજીક આવે એટલે ખાસ ધ્યાનથી જોજો નવી આકૃતિ કેવી રીતે બનાવવાની તે. માની લો કે આપણે કહીએ તે પ્રમાણે વર્તુળાકાર માર્ગે કોઈ પદાર્થ ગતિ કરે છે આ માર્ગે. ઓકે, ચાલો એમાં પી બિંદુ અહીંયા છે, જો ધ્યાનથી. ઓકે, આ પી બિંદુ એ વેગ કઈ દિશામાં? આ દિશામાં. આ પી બિંદુ કે જેનો સ્થાન સદિશ આપણે કહીએ તે પ્રમાણે ઉગમ બિંદુથી આ દિશામાં હશે. ચાલો આ બિંદુ માટે વાત કરીએ. ચાલો આ બિંદુ એ વેગ કઈ દિશામાં? સ્પર્શકની દિશામાં. તો આ બિંદુ એ સ્પર્શક આ દિશામાં થાય છે. કયો સ્પર્શક છે? તો કે આને કહીએ તે પ્રમાણે સદિશ v' કે જેનો સ્થાન સદિશ છે કે જેને આપણે કહીશું આ કે ડેલ્ટા સદિશ r', કે જે બિંદુ p' બિંદુ, અહીંયા p અને p' બહુ મોટા અંતરે હતા, અહીંયા આગળ હવે અમુક અંતરે લઈ લઉં છું. ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં? હવે ધ્યાન આપજો, આનો ફ્રી બોડી ડાયાગ્રામ દોરું છું એ જોજો ધ્યાનથી. એક વેગ સદિશ આ દિશામાં છે એટલે આપણે એક વેગ સદિશ આ દિશામાં દોરીએ છીએ. ધ્યાનથી જોજો કે જેને આપણે નામ આપેલું છે v. બીજો વેગ સદિશ આ દિશામાં છે એટલે બીજો વેગ સદિશ ધ્યાનથી જુઓ આ દિશામાં છે કે જેને નામ આપી દઈએ v'. ઓકે, આ બંને સદિશના મૂલ્ય એક સરખા છે, ખાલી દિશા જ અલગ અલગ છે. ઓકે, તો ખાસ ધ્યાનથી જોજો. હવે પરિણામી સદિશ હું આ દિશામાં દોરું છું બાદબાકી, કે જેને કહી શકાય કે ડેલ્ટા સદિશ v આ દિશામાં છે. આ દિશા એટલે કઈ દિશા થઈ? જુઓ, કેન્દ્ર તરફની દિશા થઈ ને. આમાં જે રીતે કેન્દ્ર તરફની દિશા હતી એવી જ રીતે અહીંયા આગળ કેન્દ્ર તરફની દિશા થઈ. હવે તમે અહીંયા આગળ કોઈ પણ બિંદુએ દોરો, કોઈ પણ બિંદુએ, ખ્યાલ આવ્યો? એ હંમેશા કઈ દિશામાં મળશે? વેગનો ફેરફાર આ તરફની જ દિશામાં મળશે. ખ્યાલ આવ્યો? અહીંયા તમે ફ્રી બોડી ડાયાગ્રામ દોરશો એટલે અલગ આકૃતિ દોરશો ત્યારે તમને બરાબર આઈડિયા આવશે કે વેગનો ફેરફાર કઈ દિશામાં છે. જુઓ ધ્યાનથી, કેન્દ્ર તરફની દિશામાં છે. ઓકે, એટલે પ્રવેગ પણ કઈ દિશામાં હશે? કેન્દ્ર તરફની દિશામાં હશે. ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં? એટલે બરાબર તમારે આઈડિયા રાખવાનો છે. ચાલો આ બંને બિંદુ અત્યંત નજીક લઈ લો તો પણ એવું જ થાય. અત્યંત નજીક લઈ લો એટલે એક વેગ સદિશ આ દિશામાં, એની બાજુના જ બિંદુએ બીજો વેગ સદિશ લઈ લો એ પણ આ દિશામાં. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે અહીંયા આગળ તમે બંને સમાંતર લાઈન દોરો એટલે એ બંનેનો સમાંતર લાઈન દોરો એટલે એ બંનેનો વેગનો ફેરફાર પણ આ દિશામાં જ મળશે ને. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે કોઈ પણ બે બિંદુએ વેગનો ફેરફાર જે છે એ નિયમિત વર્તુળમય ગતિમાં ક્યાં તરફ હશે? તો કે કેન્દ્ર તરફ જ હશે. ક્યાં તરફ હશે? કેન્દ્ર તરફ જ હશે. માટે કહી શકાય કે વેગનો ફેરફાર કેન્દ્ર તરફ છે એટલે નિયમિત વર્તુળમય ગતિમાં પદાર્થનો જે પ્રવેગ છે એ કયા તરફની દિશામાં હશે? તો કે કેન્દ્ર તરફની દિશામાં હોય છે. ઓકે, એટલે હવે વાક્ય લખું છું કે નિયમિત વર્તુળમય ગતિમાં
પ્રવેગ જે કેન્દ્ર તરફ હોય ને એ પ્રવેગને કહેવામાં આવે કેન્દ્રગામી પ્રવેગ. કયો પ્રવેગ? કેન્દ્રગામી પ્રવેગ. એટલે ખાસ વાક્ય યાદ રાખવાનું છે કે નિયમિત વર્તુળમય ગતિમાં નિયમિત વર્તુળમય ગતિ કરતા પદાર્થમાં પ્રવેગ વર્તુળ માર્ગના કેન્દ્ર તરફ હોવાથી એ પ્રવેગને કયો પ્રવેગ કહેવામાં આવે? તો કે કેન્દ્રગામી પ્રવેગ કહેવામાં આવે છે. જો આનો આ જ વેગનો ફેરફાર આ દિશામાં હોત તો કેન્દ્રથી દૂર એટલે કેન્દ્ર ત્યાગી પ્રવેગ કહેવાય. પણ અહીંયા આગળ કેન્દ્રગામી પ્રવેગ લાગે છે એટલે ખાસ ધ્યાન આપજો. કેન્દ્ર તરફ હોવાથી પ્રવેગને કયો પ્રવેગ કહેવામાં આવે? તો કે કેન્દ્રગામી પ્રવેગ કહેવામાં આવે છે. તો અહીંયા આગળ જે પ્રવેગ હશે ને એ પ્રવેગને આપણે કહેવાય કેન્દ્રગામી પ્રવેગ, કે જેની સંજ્ઞા આવશે પ્રવેગની સંજ્ઞા એ, પણ વર્તુળમય ગતિમાં જે પ્રવેગ હશે એ હંમેશા કેન્દ્ર તરફ લાગતો હોવાથી એને આપણે કહી શકાય એસી, અથવા આ કેન્દ્રગામી પ્રવેગ બોલો તો પણ એ, અથવા એને કહી શકાય કે ત્રિજ્યાવર્તી દિશામાં, ત્રિજ્યા આ દિશામાં જોઈને હંમેશા પ્રવેગ લાગે કઈ દિશામાં? તો કે ત્રિજ્યાવર્તી દિશા, તો એને કેન્દ્રગામી પ્રવેગ પણ બોલી શકાય અથવા ત્રિજ્યાવર્તી દિશામાંનો પ્રવેગ પણ બોલી શકાય છે. તો એની સંજ્ઞાને એસી પણ કહેવાય અને ત્રિજ્યાની દિશામાં લાગતો હોવાથી એને કહેવામાં આવે ત્રિજ્યાવર્તી પ્રવેગ. કયો પ્રવેગ? ત્રિજ્યાવર્તી. પણ આપણે અત્યારે કેન્દ્રગામી પ્રવેગ બોલીશું. ઓકે, ખરેખર એને કેન્દ્રગામી પ્રવેગ પણ બોલી શકાય અથવા ત્રિજ્યાવર્તી પ્રવેગ પણ બોલી શકાય છે. આઈડિયા એવો આ વસ્તુમાં, એટલે આ કોન્સેપ્ટ તમારે યાદ રાખવાનો છે. ઓકે, ચાલો તત્કાલીન પ્રવેગની વાત કરીએ. હમણાં કીધેલું તે પ્રમાણે તત્કાલીન પ્રવેગ લેવો હોય તો વેગનો ફેરફાર અત્યંત કેવો કરવો પડે? સૂક્ષ્મ. એટલે આ બે તીર છે, આ બે તીરને આપણે નજીક લાવવા પડશે. તો નજીક લાવો પણ વેગની દિશા બદલાશે નહીં. એટલે આ બિંદુએ પ્રવેગ કઈ દિશામાં હશે? આ દિશામાં. તો આ બિંદુએ તત્કાલીન પ્રવેગ જોતો હોય તો કઈ દિશામાં હશે? આ દિશામાં. આ બિંદુએ આ દિશામાં, આ બિંદુએ આ દિશામાં. એટલા માટે કહી શકાય તત્કાલીન પ્રવેગ પણ કઈ દિશામાં હશે? કેન્દ્ર તરફની દિશામાં જ હશે. કઈ દિશામાં? કેન્દ્ર તરફની દિશામાં જ હશે. એટલા માટે હવે એક નવી આકૃતિ દોરુશું ને એમાં ખાસ ધ્યાન આપજો. આ વર્તુળમાં ગતિ કરતો પદાર્થ છે, આમ વર્તુળાકાર માર્ગે ગતિ કરે છે. ઓકે, ચાલો આ બિંદુએ તત્કાલીન પ્રવેગ જોતો છે. તો તત્કાલીન પ્રવેગ જોતો હોય તો આપણે વેગ લેવા પડશે. એટલે વેગનો ફેરફાર અત્યંત કેવો લેવો પડશે? સૂક્ષ્મ. એટલે એક બિંદુ અહીંયા, બીજું બિંદુ અહીંયા, એટલે બે બિંદુએ તમે સ્પર્શક દોરો તો બંને એક જ દિશામાં થાય. એટલે પરિણામી જે વેગનો ફેરફાર છે એ આ દિશામાં થશે. એટલે પ્રવેગ કઈ દિશામાં હોય? આ દિશામાં. માની લો કે આનું કેન્દ્ર અહીંયા છે તો આનો પ્રવેગ કઈ દિશામાં હોય? આ દિશામાં હોય. ઓકે, તો આનો પ્રવેગ કઈ દિશામાં? આ દિશામાં. વેગ કઈ દિશામાં? સ્પર્શકની દિશામાં. વેગનો ફેરફાર પણ કઈ દિશામાં? સ્પર્શકની દિશા, વેગનો ફેરફાર કઈ દિશામાં છે? તો કે કેન્દ્ર તરફની દિશામાં. એટલા માટે પ્રવેગ ક્યાં આવે છે? કેન્દ્ર તરફ પ્રવેગ આવે છે. આ કોન્સેપ્ટ યાદ રાખવાના છે બધા. ઓકે, ખાસ ધ્યાન આપજો. પ્રવેગ કેન્દ્ર તરફ, પરંતુ જે તે બિંદુએ વેગ કઈ દિશામાં હોય? સ્પર્શકની દિશામાં હોય છે. એટલે યાદ રાખવાનું કે વેગ અને પ્રવેગ બંને એકબીજાને કેવા હોય? લંબ તરફ હોય છે. એટલે યાદ રાખજો કે નિયમિત વર્તુળમય ગતિમાં તત્કાલીન વેગ અને તત્કાલીન પ્રવેગ બંને એકબીજાને લંબ હોય છે. બંને એકબીજાને કેવા હોય? લંબ હોય છે. કારણ કે વેગ આ દિશામાં, પ્રવેગ આ દિશામાં, બંને એકબીજાને કેવા હોય? લંબ જ હોય છે.
ઓકે, એટલે આ કોન્સેપ્ટ તમારે ખાસ યાદ રાખવાનો છે, આટલો કોન્સેપ્ટ ફરી એકવાર યાદ કરાવી દઉં છું કે કોઈ પણ પદાર્થ નિયમિત વર્તુળમાં ગતિ કરતો હોય તો નિયમિત વર્તુળમાં ગતિ કરતા કણનો કોઈ પણ બિંદુએ વેગનો ફેરફાર હંમેશા કેન્દ્ર તરફ હોય, માટે એ પ્રવેગ ઉત્પન્ન થાય તો કેન્દ્ર તરફની દિશામાં પ્રવેગ હોય, માટે એ પ્રવેગને કેન્દ્રગામી પ્રવેગ અથવા ત્રિજ્યાવર્તી પ્રવેગ કહી શકાય છે. ઓકે, એટલે અહીંયા આગળ નિયમિત વર્તુળમાં ગતિમાં તત્કાલીન વેગ અને તત્કાલીન પ્રવેગ બંને એકબીજાને કેવા હોય, લંબ રૂપે હોય છે. ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો? ઓકે કે તો હવે આપણે આગળ વાત કરીએ. જો તમને આકૃતિમાં શું આપેલું છે કે આ બિંદુએ વેગ આ દિશામાં, આ બિંદુએ વેગ આ દિશામાં, એક સ્થાન સદિશ પી બિંદુએ સ્થાન સદિશ આ દિશામાં, પી' બિંદુએ સ્થાન સદિશ આ દિશામાં છે. તો જો ધ્યાનથી પી અને પી' બિંદુએ સ્થાન સદિશ વચ્ચેનો ખૂણો થીટા છે, તો પી અને પી' બિંદુએ વેગ સદિશ વચ્ચેનો ખૂણો પણ થીટા જ હોય. આ ખૂણો જે છે ને એ થીટા જ હોય. આઈડિયા આવ્યો આ વસ્તુમાં? ઓકે, આને આપણે નામ આપી દઈએ જી, આને હું નામ આપી દઉં એચ, અને આને હું નામ આપી દઉં આઈ. ઓકે, ચાલો હવે ખાસ ધ્યાનથી જોજો. ત્રિકોણ હું તમને બરાબર કહું છું તે ધ્યાન આપજો. ત્રિકોણ સી પી પી' અને ત્રિકોણ જી એચ આઈ, ખ્યાલ આવ્યો? આ બંનેમાં ખૂણા જેવો સેમ છે, એટલે સમરૂપ ત્રિકોણો કેવા છે? એટલે સમરૂપ ત્રિકોણોની બાજુઓ એકરૂપ હોય, એટલા માટે આપણે લખી દઈએ કે ત્રિકોણ સી પી પી' અને ત્રિકોણ જી એચ આઈમાં બાજુઓ કેવી હોય? એકરૂપ હોય. ઓકે, ખાસ ધ્યાન આપજો. આ ખૂણાની સામેની બાજુ કે જેને કહેવામાં આવે પી થી પી' કે જેની વેલ્યુ છે સદિશ આર ડેશ, પણ માનાંકમાં સદિશ આર ડેશ લખી શકાય. ઓકે, તો જુઓ માનાંકમાં સદિશ આર, ઓકે, ના છેદમાં હું આ બાજુ લખું છું સદિશ આર, તો માનાંકમાં સદિશ આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ, હવે ખાસ ધ્યાનથી જોજો, અહીંયા આગળ આપણે કઈ બાજુ લખી? ખૂણાની સામેની બાજુ લખી. તો ખૂણાની સામેની બાજુ કઈ છે? તો કે કહી શકાય કે સદિશ ડેલ્ટા વી, તો અથવા એવું કહી શકાય ડેલ્ટા સદિશ વી એનું મૂલ્ય ના છેદમાં આયરી આ બાજુ, આ બાજુનું શું છે? તો કે સદિશ વી, તો એનો માનાંક લખી શકાય સદિશ વી. ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં? ઓકે, ચાલો હવે આને મૂલ્ય સ્વરૂપે લખવું હોય તો આ રીતે લખી શકાય ડેલ્ટા આર ના છેદમાં આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા વી ના છેદમાં વી. ઓકે, જોજો બરાબર. ડેલ્ટા આર એટલે કહી શકાય કે સ્થાનાંતર, આર એટલે કહી શકાય કે પ્રારંભમાં કણનું પી બિંદુએ સ્થાન, ડેલ્ટા વી એટલે વેગમાં ફેરફાર, અને વી એટલે કહી શકાય પી બિંદુએ વેગ. ઓકે, ચાલો વેગને સૂત્રો કરતા બનાવો તો ડેલ્ટા વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ વી સામે જશે તો વી ના છેદમાં આર ઇન્ટુ ડેલ્ટા આર થશે. આ મૂલ્ય સ્વરૂપે જ લખું છું. ઓકે, આપણે મૂલ્યની જ જરૂર છે, બાકી આપણને દિશા તો હમણાં ખબર પડી ગઈ છે, કેન્દ્ર તરફની દિશામાં પ્રવેગની દિશા હોય. ઓકે, હવે આપણે મેળવવાનું છે નિયમિત વર્તુળમાં ગતિ કરતા પદાર્થમાં કેન્દ્રગામી જે પ્રવેગ હોય ને એ પ્રવેગનું સૂત્ર. કઈ ગતિ કરતા પદાર્થમાં? નિયમિત વર્તુળમાં ગતિ કરતા પદાર્થમાં કેન્દ્રગામી પ્રવેગનું સૂત્ર મેળવવાનું છે. તો આપણી પાસે પ્રવેગનું સૂત્ર હતું, પ્રવેગ બરાબર વેગનો ફેરફારના છેદમાં સમયગાળો. તો આપણે લખી શકાય કે પ્રવેગ પણ સરેરાશ પ્રવેગ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વેગમાં ફેરફાર ના છેદમાં સમયગાળો. ઓકે, ચાલો પ્રવેગ એટલે વેગમાં ફેરફાર. અહીંયા આગળ કયો પ્રવેગ આવશે? સરેરાશ પ્રવેગ. તો સરેરાશ પ્રવેગને આપણે એ વડે દર્શાવીએ છીએ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વેગમાં ફેરફાર કેટલો? ડેલ્ટા વી કહીએ છીએ, ના છેદમાં સમયગાળો કેટલો? તો કે ડેલ્ટા ટી કહીએ છીએ. ઓકે, ચાલો હવે ખાસ ધ્યાનથી જોજો. સરેરાશ પ્રવેગની વાત થાય છે. ચાલો ડેલ્ટા વી ની કિંમત આપણે આમાં મૂકી દઈએ તો શું બનશે? જુઓ, સરેરાશ પ્રવેગ એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા વી એટલે વેલ્યુ મૂકી દેવાની વી બાય આર ઇન્ટુ ડેલ્ટા આર ના છેદમાં શું આવશે? ડેલ્ટા ટી. ઓકે, ચલો ડેલ્ટા આર ના છેદમાં ડેલ્ટા ટી,
આ મોટો ફેરફાર છે, સૂક્ષ્મ ફેરફાર લઈએ તો આપણે કીધેલું તે પ્રમાણે સરેરાશ પ્રવેગમાંથી કયો પ્રવેગ આવી જશે? તત્કાલીન પ્રવેગ આવી જશે. એટલે આ સમીકરણમાં લિમિટ ડેલ્ટા ટી ટેન્ડ્સ ટુ 0 લેતા શું થશે? જો ધ્યાનથી, સરેરાશ પ્રવેગ એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વિના છેદમાં આર કૌંસમાં લિમિટ આવશે ડેલ્ટા ટી ટેન્ડ્સ ટુ 0, તો ડેલ્ટા આર ના છેદમાં ડેલ્ટા ટી. ઓકે, આ વી જે છે ને એ વી જે તે બિંદુએ દોરેલો સ્પર્શક એટલે તત્કાલીન વેગ કહી શકાય. તો આ તત્કાલીન વેગ હશે તો આપણે dr ના છેદમાં dt લખવું પડશે, કારણ કે લિમિટ ડેલ્ટા ટી ટેન્ડ્સ ટુ 0 છે. એટલા માટે આપણું નવું સમીકરણ બનશે સરેરાશ પ્રવેગમાંથી તત્કાલીન પ્રવેગ કે જેને કહેવામાં આવે કેન્દ્રગામી પ્રવેગ. ઓકે, કારણ કે વર્તુળમય ગતિમાં કોઈ પણ બિંદુએ સ્પર્શક દોરો તો એને લંબ રૂપે જે હોય એ આવશે પ્રવેગ, પણ કેવો પ્રવેગ આવશે? તત્કાલીન પ્રવેગ. તો તત્કાલીન પ્રવેગ એસી ઇઝ ઇક્વલ ટુ વિના છેદમાં આર કૌંસમાં dr ના છેદમાં dt. ઓકે, dr ના છેદમાં dt કે જેને કહેવામાં આવે તત્કાલીન વેગ, તો એને આપણે લખી શકાય v, અને આ v છે તો આપણે આગળનું સ્ટેપ શું લખી શકાય? એસી બરાબર વિના છેદમાં આર ઇન્ટુ શું લખી શકાય? v, કારણ કે dr ના છેદમાં dt એટલે તત્કાલીન વેગ એટલે v કહી શકાય. એટલા માટે લખી શકાય એસી ઇઝ ઇક્વલ ટુ v ઇન્ટુ v, તો v સ્ક્વેર બાય આપણે કહીએ તે પ્રમાણે ત્રિજ્યા. માની લો કે આ વર્તુળાકાર માર્ગની ત્રિજ્યા ટેક્સ્ટ બુક પ્રમાણે આપણે લઈએ તો કેપિટલ આર લઈએ, તો અહીંયા આગળ આપણે શું દર્શાવવું પડશે? v અપોન આર. તો અહીંયા આગળ જે આર છે ને એ શું છે? ત્રિજ્યા પણ કહી શકાય, કારણ કે જુઓ સાન સદિશ આર ડેશ અને ત્રિજ્યા આર બધું સેમ જ છે. એટલા માટે હું જસ્ટ અહીંયા આગળ લખી નાખું ખાલી કે માત્ર જાણકારી માટે કે સદિશ આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ સદિશ આર ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વર્તુળ માર્ગની ત્રિજ્યા હોવાથી આપણે અહીંયા આગળ લખી શકાય કેપિટલ આર. તો અહીંયા આગળ લખી શકાય આપણે કેપિટલ આર. ટેક્સ્ટ બુક પ્રમાણે સાબિત કરવી છે એટલા માટે તો અહીંયા આગળ પણ લખી શકાય કેપિટલ આર. તો ફાઇનલ સૂત્ર બનશે v સ્ક્વેર બાય આર. ઓકે, તો આ મળી ગયું આપણને કેન્દ્રગામી પ્રવેગનું સૂત્ર. ખાસ યાદ રાખવાનું છે કે નિયમિત વર્તુળમાં ગતિ કરતા પદાર્થમાં કેન્દ્રગામી પ્રવેગનું સૂત્ર શું આવે? તો એસી બરાબર v સ્ક્વેર બાય આર. તો આપણે આ સમીકરણને કહીએ નિયમિત વર્તુળમય ગતિ કરતા પદાર્થ માટે કેન્દ્રગામી પ્રવેગનું સૂત્ર, આ જે પ્રવેગ છે એ પ્રવેગને કહેવામાં આવે કેન્દ્રગામી પ્રવેગ, અથવા એને કહેવામાં આવે ત્રિજ્યાવર્તી પ્રવેગ કે જેનું સૂત્ર છે v સ્ક્વેર બાય આર જેટલું. ઓકે, એટલે આ કોન્સેપ્ટ તમારે પહેલા યાદ રાખવાનો છે કે કેન્દ્રગામી પ્રવેગ એસી ઇઝ ઇક્વલ ટુ સૂત્ર આવશે v સ્ક્વેર બાય આર. ઓકે, આ કેન્દ્રગામી પ્રવેગનું આપણને સૂત્ર મળી ગયું. ઓકે, ખાસ યાદ રાખવાનું છે. હવે આ સૂત્રમાં જુઓ કઈ ગતિ છે? આપણે નિયમિત વર્તુળમય ગતિ છે, અને નિયમિત વર્તુળમય ગતિ માટે આપણને ખબર છે કે પદાર્થનો વેગ કેવો છે? તો કે નિયમિત છે. ઓકે, નિયમિત વર્તુળમય ગતિ માટે પદાર્થનો વેગ એક સમાન છે, એટલા માટે વેગ ન બદલાય. નિયમિત વર્તુળાકાર માર્ગની ત્રિજ્યા પણ ન બદલાય, એટલે પ્રવેગ કેવો મળશે? એક સમાન મળશે. ખ્યાલ આવ્યો? પ્રવેગનું મૂલ્ય એક સમાન મળે છે. તો અહીંયા આગળ આપણે કહી શકાય સમીકરણ નંબર 1. તો આપણે અહીંયા આગળ લખી શકાય કે સમીકરણ 1 પરથી શું કહી શકાય? તો કે પ્રવેગનું મૂલ્ય એક સમાન મળે છે. એટલે પ્રવેગનું મૂલ્ય એક સમાન મળે છે એટલે કહી શકાય તે પ્રમાણે પ્રવેગનું મૂલ્ય અચળ હશે. ઓકે, પરંતુ દરેક બિંદુએ તમે સ્પર્શક દોરો તો એ સ્પર્શક વેગની દિશા દર્શાવે, પણ એને લંબ દિશા કે જે પ્રવેગની દિશા બતાવે. ઓકે, તો કોઈ પણ બિંદુએ પ્રવેગ એક જ દિશામાં હોતો નથી, કેન્દ્ર તરફની દિશામાં હોય એ વાત બરાબર છે, પણ આ બિંદુએ પ્રવેગની દિશા આમ છે, આ બિંદુએ કેન્દ્ર અહીંયા છે એટલે પ્રવેગની દિશા આમ થઈ જાય. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે પ્રવેગ સદિશ બદલાતો જશે. ઓકે, એટલા માટે લખી શકાય કે પ્રવેગનું મૂલ્ય અચળ છે, પરંતુ પ્રવેગ
સદિશ એટલે પ્રવેગની દિશા એક સમાન નથી, છે કેન્દ્ર તરફ, પણ દરેક બિંદુએ અલગ અલગ દિશા છે. એટલે એક કોન્સેપ્ટ યાદ રાખજો, શું બોલું છું તે. પ્રવેગની દિશા તો કેન્દ્ર તરફ છે, પણ દરેક બિંદુએ કેન્દ્ર તરફની દિશા અલગ અલગ છે. જુઓ, એટલા માટે લખી શકાય કે પ્રવેગ સદિશ આપણે કહી શકાય તે પ્રમાણે અચળ નથી. ઓકે, પ્રવેગનું મૂલ્ય તો એક સમાન છે, પણ પ્રવેગ સદિશનું મૂલ્ય પ્રવેગ સદિશ એક સમાન નથી, કારણ કે પ્રવેગની દિશા સતત બદલાતી જાય છે. આઈડિયા એવું આ વસ્તુમાં. એટલે આ પહેલા તમારે મુદ્દાને ખાસ યાદ રાખવાનો છે. ઓકે, તો આ આપણી થિયરી હતી. નિયમિત વર્તુળમાં ગતિ કરતા પદાર્થમાં, કઈ ગતિ કરતા પદાર્થમાં? નિયમિત વર્તુળમાં ગતિ કરતા પદાર્થમાં કેન્દ્રગામી પ્રવેગનું સૂત્ર AC બરાબર, સૂત્ર શું હતું? તો કે v²/r. સૂત્રને તમારે ખાસ યાદ રાખવાનું છે. ઓકે, કેન્દ્રગામી પ્રવેગનું મૂલ્ય v²/r જેટલું હોય છે. ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો? ઓકે, તો આ તો આપણો આજનો વિડિયો લેક્ચર કે નિયમિત વર્તુળમાં ગતિ એટલે શું સમજાવો, અને નિયમિત વર્તુળમાં ગતિ કરતા પદાર્થમાં પ્રવેગ જે કેન્દ્ર તરફ મળે છે, તો એ કેન્દ્રગામી પ્રવેગનું સૂત્ર મેળવો. કેન્દ્રગામી પ્રવેગનું સૂત્ર આવે છે AC બરાબર v²/r. ઓકે.